ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज पुणी थरे आमे समस्ते एकाठी हेइछे आज्ञा अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर जो अमर कृति अछि ओडिया भागवत ता भितरे आउ टिके गभीर को जीवा पाई। निश्चय। गत थर आमे आलोचना करूथिले मने थिबो महर्षि व्यासदेव एत्ते सबु शास्त्र लेखि सारी भी केमिति गोटे अद्भुत असंतोष माने मनरे शांति नथिला तांकर। सेई असंतोषटा ही मूल प्रश्न थिला। ठीक तो आज आमे सेही असंतोषर कारण आउ ए तार समाधान पाई देवर्षि नारद जो दिव्य उपदेश देइथिले ताकू आउरी भल भावरे बुझिबा। अच्छा, आमे मुख्यतः आज श्लोक 31 रु 60 पर्यंत देखिबा। एइठी हरि भक्तिर कि अपूर्व महिमा वर्णना करा जाइछि। बहुत सुंदर अंश एटा। आमर लक्ष्य होछि ए जो शाश्वत ज्ञान तार मूल कथाकू केमिति सहजरे आमे हृदय अनुभव करि परिबा आउ आम निज जीवन रे भी तार किछि प्रभाव खोजिबा। हाँ, कारण यह केवल शुणिबा कथा नुहे, जीवन रे आपणेबा कथा। एकदम आउ एहार पूरा मजा नबा पाई मोर अनुरोध शेष पर्यंत आलोचनाटा सुनंतु आउ जदि एमती आध्यात्मिक कथा ज्ञानर कथा आपण मानकू भल लागुछि तबे चैनल को सब्सक्राइब करबा को होय तो भूलिबानी। हाँ निश्चय। ताहले आउ डेरी न करी चलंतु सीधा जीवा सेई नारद व्यास संवादर गुरुत्वपूर्ण अंश भितरकू। व्यासदेवଙ୍କ सेई अशांतिर उत्तररे नारद कोन कहुचंती आसंतु शुणिबा। मु प्रथमे श्लोक 31 रु 33 पढुछि। नारद उवाच भो मुनि सत्य ए वचन जेणु संतोष नुहे मन। 31 कृष्ण निर्मल यशगुण जेणु नकोलु उच्चारण। 32 जे धर्मे कृष्ण तोष नोहि से धर्म निष्फल अटे। 33 वाह देखंतु नारद पूरा सीधा मूल कथा को धरी पकैले। कहउछंती व्यासदेव आपनका मन जो अशांत तार कारण हैला आपण भगवान कृष्णकर जो निर्मल यश जो गुण सेइटाकू यथेष्ट गुरुत्व देई नहंती आपणकर रचनारे। हाँ आउ शेष पदटा देखंतु जे धर्मे कृष्ण तोष नोहि से धर्म निष्फल अटे। माने जो कामरे कृष्ण खुशी नुहंती से काम बेकार। एटा कोन एत्ते सीधा कथा एत्ते बड़ बड़ ग्रंथ रचना परे भी आज्ञा एटा केवल सीधा कथा नुहे, एटा हेउछि आध्यात्मिक साधनार माने पूरा मूलदुआ कहले चले। नारद एठी कोनसी बाहर कथा कहू नाहंती, से आत्मार संतोष कथा कहउछंती। अच्छा देखंतु व्यासदेव कौन कौन न कले, वेद बांटिले, महाभारत लिखिले, 18 पुराण लिखिले, एसबु कौन साधारण काम ना ना असाधारण काम। किंतु सेई जो आत्मा को परम शांति मिलिबा कथा जो आनंद सेईटा मिलु नथिला। काहेकि कारण से सबु ज्ञान से सबु धर्म तार केंद्र रे जिए माने परमेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण तांको प्रति जो निर्मल भक्ति रहिबा कथा आउ तांकर सेई मधुर लीला तांको गुणगान जेतिकी हेबा कथा सेतिकी होई नथिला बोधे। तेणु जे कोनसी काम जेते भी बड़ हेउ पछे जदि सेथिरे भगवानकर प्रीति नाही, भक्ति भाव नाही, तेबे से आत्मा को पूर्णता देई परिबनी। एकदम एइटा ही नारदंकर कहिबार मूल कथा। बुझिले माने कामटा केते बड़ नुहे ता पछर भावना आ उद्देश्य ही मुख्य। हेले व्यासदेव तो वेद को नेई धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारिटा जाको विषय कहिथिले। सेथिले कोन किछि कम थिला? नारद आगु को कोन कहउचंती देखिबा। एबे श्लोक 34 रु 36 धर्म संपद कामर्थे जेते कहिल वेदपथे। 34 जेबे गोविंद गुण ग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम। 35 तेबे कि मन असंतोष कहिबि सुनो उपदेश। 36 हाँ एठी देखंतु नारद पूरा स्पष्ट करि दउछंती। कहउचंती आपण वेदर बाट देखै धर्म अर्थ माने संपद काम माने इच्छा पूर्ति एमती की मुख्य पाई भी बहुत किछि कहिछंती। हाँ कहिछंती किंतु आपण जो एते परिश्रम कले तार जदि किछि अंश टिक्के भी गोविंद गुण ग्राम माने कृष्णंकर गुण सब वर्णना करिबारे बा अभ्यास करिबारे लगेई छान्ते ताहले एई जो मनर असंतोष सेटा रही न थांता। हाँ आउ एबे से सेई उपदेश देबाकू जाउछंती। ठीक एठी देखंतु वैदिक काम किंबा चतुर्वर्गर जो साधना अछि ताकू केही भूल कहू नाहंती, तार भी गोटे महत्व अछि निज जगारे। अच्छा किंतु नारद कहउचंती
ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପାଳିବା, ପଇସା କମେଇବା, ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା, ଏମିତିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବି, ସେସବୁ ଆତ୍ମାର ସେ ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ଚାହିଦା ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଦା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠୁ ମିଳେ, ଆଉ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ହିଁ ସେଇ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ। ମାନେ ସେଇଟା ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଥାଇ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ଏକଦମ ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ପରେ ନାରଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଯୋଉଥିରେ ନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ 37-40। ଯେବେ ଏ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରେବେ, ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ। 37। ଯେ ବାଣୀ ଅଖିଳ ତାରିଣୀ, ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣି। 38। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକବାଣୀ, ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି। 39। ନିଶ୍ଚୟ କାକତୀର୍ଥ ସେହି, ସେ ଜଳେ କେବାବ ଗାହେ। 40। ବାପରେ, କାକବାଣୀ, କାକତୀର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବେଶୀ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି? ଯୋଉ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଅଖିଳ ତାରିଣୀ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ନାହିଁ, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ କାଉର କା କା ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା କାଉ ବୁଲିବା ଜାଗା ପରି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛେ, ସବୁ ସାହିତ୍ୟ, ସେସବୁ ବେକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ପୁରା ଶବ୍ଦକୁ ଧରିଲେ ହବନି। ତା ଭିତରର ଭାବଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ନାରଦ ଏଠି ଆମ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉ ସାଧାରଣତଃ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ମଇଳା ଜାଗାରେ, ଅଳିଆ ପାଖରେ। ତାର ରାବଟା ବି କାନକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ବା ଲେଖା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ସେ ମିଠାପଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେମିତି ନିରସ, କର୍କଶ ଲାଗେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଖୋରାକ ମିଳେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମହଂସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହଂସ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଖାଲି ସାର କଥାଟାକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ହଂସ କ୍ଷୀର ପିଏ। ସେମାନେ ଏ କାଠାତୀର୍ଥରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ମାନସରୋବର ପରି। ସେଇଠି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତେବେ ଯଦି କାକତୀର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ତାହେଲେ ଆଶ୍ରା ଲବା କୋଉଠି? ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥ କୋଉଟା? ନାରଦ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 41-43। ପରମହଂସ ମୁନି ମେଳେ, ଯେ ଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ। 41। ଯେ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହିଁ। 42। ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତାପ ନାଶେ, ତୀର୍ଥ ଯେସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ। 43। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପରମହଂସ ମୁନିମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି କଥା ବା ବାକ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ତୀର୍ଥରେ ଗାଧେଇଲେ ପାପ ଯାଏ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ତାପ କୁହାଯାଏ, ସେସବୁ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଅତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ପାପ କମେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବା, ଏଇଟା ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥ ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଖରାପ ବାସନା ବା ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୂଳ କାରଣ। ସେଇ ମୂଳ କାରଣକୁ ପୂରାପୂରି କାଢ଼ିଦେବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଆଉ କଥାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ପାପ ନୁହେଁ, ପାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ବି ଦୂର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ସମୟ, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜୀବନ୍ତ ତୀର୍ଥ। ଏହାପରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ। ଶ୍ଲୋକ 44-46। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରାଇ ଭାବେ। 44। ପଦଦୂଷିତ ଯେବେ ହୋଏ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବପାପ ଦହେ। 45। ଅନନ୍ତ ନାମ ଯଶ ଗୁଣେ, ସାଧୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଭଣେ। 46।
ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଭାବେ ମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଥା ଲେଖେ ବା ଗାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଏ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ ହେଉ କି ଛନ୍ଦ ଠିକ ନ ହେଉ ପଦ ଦୂଷିତ ହୋଏ ତଥାପି ବି ସେଇଟା ସବୁ ପାପକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ୟାର ମାନେ କଣ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଚଳିବ ଶୁଦ୍ଧତା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିବା କି ଖରାପ ଭାବରେ କହିବା। ଏଠି ମୂଳ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ଭାବ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାବଟା ମୁଖ୍ୟ ହଁ, ଭଗବାନ ଆମେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛୁ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମ ମନ ଭିତରର ଆକୁଳତା, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସରଳ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ପୁରା ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଛି, ତାର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କଥା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଗୀତାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଗୀତାର ଅସଲ ମାନେ ବୁଝିଛ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଯଶ, ଗୁଣ ଏତେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେହି କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାବଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛେ ନାରଦ ଏଠି ସେମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳକୁ ହରିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରିବା କଥା ଆସୁଛି ଶ୍ଲୋକ 47-49 ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଜାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି 47 जो पुण्य बेदमार्गे करे सकाम चित्ते फल धरे 48 हरिंकी न करे अर्पण से सर्वफल अकारण 49 एठी कुहा जाउछि जो माने हरि भाव माने भगवानंकु खुशी करिवार जो भावना ताकु छाड़ी देई खाली बेदरे कुहा जाइथिबा कामरे लागि पड़ंती आउ फल पाइबा आशा सकाम चित्ते रखी पुण्य काम करंती किंतु से फलटाकु भगवानकु दियंतिनी तांकर सबु कर्मर फल अकारण बा बेकार एहार माने कौन ଅକାରଣର ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ମାନେ ଅଛି। ଏହା ଖାଲି ବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଯାଏ। ଓହୋ ହଁ, ଏଟା ପୂରାପୂରି ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କଥା। କାମ କରିବା କା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବେଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କାମର ଫଳଟାକୁ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ବା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ରଖୁଛେ ଆଉ ସେ ଫଳର ଅସଲ ମାଲିକ ଯିଏ ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦଉନେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ଭାବି କରୁଛୁ ଆଉ ଫଳଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କାମଟା ହିଁ ଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହରିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ବନ୍ଧନ ହିଁ ଦିଏ। ମାନେ କାମ କରିବାର ଧରଣ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଫଳକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ସକାମ କର୍ମ ପାଇଁ ନା ଜ୍ଞାନ ବାକି ତପସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତପସ୍ୟା ତ ଲୋକେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ବି କରନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ 50-52 ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ ସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି 50 ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଏ କାମନ ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାସିବ ତପସ୍ ସାଧିଲ ଫଳ ଦେବ 52 ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କେହି ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବଣରେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରେ ଏମିତିକି ପୁରା ନିର୍ମଳ ଶୁଖିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ କିନ୍ତୁ ହରିମହିମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବା ତପ କେମିତି ତା ଭିତରର ଅଶୁଭ ବାସନାକୁ ନାଶ କରିବ? ହଁ ସେ କେବଳ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବନି ଏଇଟା କେମିତି ଏଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କଠିନ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମିଳିପାରେ, ଏମିତିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବାର ଅନୁଭୂତି ବି ହେଇପାରେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛି ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ମାୟାର ବନ୍ଧନ
ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାପ ଇଚ୍ଛା, ଅଶୁଭ ରହିଛି। ହଁ, ସେଗୁଡାକ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଜ୍ଞାନ କି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ସଫା ହୁଏନି। ହୃଦୟକୁ ବଦଲେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅଶୁଭକୁ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ହରିଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବାରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇଟା ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ, ସଫା କରିଦିଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଏଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁ ଅଶୁଭର ମୂଳକୁ କାଟିଦେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ତପସ୍ୟା, ସବୁ ଶୁଖିଲା ଲାଗେ। ସେଥିରେ ସେ ରସ ବା ମିଠାପଣ ନଥାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତିକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏତେ କଥା ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାରଦ ଏବେ ସିଧା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଏଇଟା ବୋଧେ ପୁରା ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଶ୍ଲୋକ 53-56। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭାବ ଶୁଚିମନ୍ତ 53 ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତିମନ୍ତ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ 54 ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର 56। ନାରଦ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ଭକ୍ତ, ଭାଗବତ। ଆପଣ ମହାନୁଭାବ, ପବିତ୍ର, ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏନି, ଅମୋଘ ଚିତ୍ତ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏତେ ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକକୁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ମନକୁ ପୁରା ସ୍ଥିର କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ତାଙ୍କର ଚରିତ ଆଉ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ସାରା ସଂସାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କାମ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାର ଶେଷ କଥା। ନାରଦ ଖାଲି ସମସ୍ୟା କହି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଅସରନ୍ତି ଲୀଳାରୂପକ ଅମୃତର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ହଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଲେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା। ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଯାଇ ଯାହା ଲେଖାଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହବ ଅସଲ ଭାଗବତ। ଆଉ ତାର ଫଳ ଖାଲି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିଜ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ହଁ, ପୁରା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏମିତି ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ନେଲା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସେଇ ସମାଧିର ଫଳ। ଏହାପରେ ଉପଦେଶର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚେତାମନୀ ଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭକ୍ତି ବାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 57-60 ଯିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରିଭକ୍ତି ଦୂରେ ତେଜେ 57 କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଚିତ୍ତାବଳୀ 58 ତାହାର ସୁଖଲେଶ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେମ୍ନେ ନାବ ଥାଇ 59 ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ଯେମ୍ନେ ଭାଞ୍ଜେ 60। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ପୂଜାପାଠ କରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଅସଲ ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଧର୍ମ, ନୀତି, ନିୟମ, ଅର୍ଥ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାମ, ଦୁନିଆର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ମନ ଦିଏ, ତା ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି ସୁଖ ନଥାଏ। ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ? ତାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଭାସୁଥିବା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପରି, ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାର ନା ମଙ୍ଗ ଅଛି, ନା କେହି ନାଉରୀ ଅଛି, ନା ବାଟ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଏ ସଂସାର, ଆଉ ଜଳ, ପବନ, ମେଘ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିପଦ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ଯେମିତି ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ଏସବୁ ମାଡ଼ରେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଏ, କୌଣସି କୂଳରେ ଲାଗିପାରେନି, ଆଉ ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କୂଳେ ନ ଲାଗି ଯେହ୍ନେ ଭାଜେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରୂପକ ଯୋଉ ମଜବୁତ ଆଶ୍ରା, ସେଇଟା ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏଇ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ଖାଲି ଭୟ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଢେଉରେ ଦୋହଲୁଥାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଅସଲ ଶାନ୍ତି କି ସ୍ଥିରତାର କୂଳ ପାଏନା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଭକ୍ତି ହିଁ ସେଇ ନଙ୍ଗର,
ସେଇ ମଜବୁତ ଡଙ୍ଗା ଯାହା ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାରି କରେଇ ପାରିବ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଗଭୀର ଉପମା। ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପୁରା ଉପଦେଶମାଳା ମାନେ ଶ୍ଲୋକ 31ରୁ 60 ଏଥିରୁ ଯୋଉ ମୂଳ କଥା ବାହାରିଲା ସେଟା ହେଉଛି ହରିଭକ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ। ହଁ, ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବା, କହିବା, ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରି ଅସଲ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରଦଙ୍କ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଖାଲି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? ନା, ଏହା ଆଜି ବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଦରକାରୀ। ଠିକ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବେପାର, ଘର ସଂସାର, ସମାଜ କାମ ଏତେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ମନ ଦେଇ ଏଇ ହରିଭାବକୁ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଗା ଦେଇପାରିବା? କେମିତି ଆମର ସବୁ କାମ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କାମଟା ଅକାରଣ ନ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାଟା ସେଇ ବାଟବଣା ଡଙ୍ଗା ପରି ନ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସେଇ ମଜବୁତ ନଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର କୂଳରେ ଲାଗିପାରିବ? ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନା। ବରଂ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୋଜାଖୋଜି, ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟ। ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନର ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଆଉ ବାଟ ଦେଖାଇବା କଥା ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ଭାଗବତ ତ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର। ସେସବୁର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।